call is now being recorded. Okay, sixth module ആണ്. Sixth module main ആയിട്ട് വരുന്നത് aerodynamics ആണ്. Okay, aerodynamics നമ്മൾ fluid mechanics ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഫ്ലോവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കേസ് ആണ് വരുന്നത് aerodynamic flow. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വെഹിക്കിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ വെഹിക്കിൾ മോഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എയറോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ ദ ഗ്യാസസ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ മൂവിംഗ് ബോഡീസ്. സോ ഹൗ ദീസ് ഗ്യാസസ് interact with the moving bodies. It is the aerodynamics. Now, usually our engineers, they apply the principle of aerodynamics to different applications like buildings, bridges, even the saucer balls and all, tennis balls like that. Everywhere there is a application for the aerodynamic flow, but mainly it is used for aircraft and automobile industries. Now, the most significant this aerodynamic force, which applies to the nearly everything that moves through the air. It is termed as the aerodynamic drag. You can see here. So, aerodynamic drag is a force on an object that resists the motion through a fluid called drag. So, drag എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Drag എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ drag എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? A force on an object that resists its motion through a fluid. So, whenever the body moves through a fluid, a particular amount of resistance will be created, or resistance will be offered by the fluid, and it is termed as the drag. Now, when the fluid used is gas, mainly air, then we can call it as a aerodynamic drag or air resistance. If the fluid used is liquid, then we can call it as hydrodynamic drag. Now we are dealing with aerodynamic drag, where the fluid used is gas or particularly air. Now, aerodynamic drag, pressure drag, it is caused by the air particles being more compressed on the front facing surfaces and more spaced out on the back surfaces. എന്താണ് പ്രഷർ ഡ്രാഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രഷർ ഡ്രാഗ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ എങ്ങനെയാണ് എയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ബീങ് മോർ കംപ്രസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് സർഫസസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ the vehicle is moving through the fluid, say air, what happens is the air particles will be compressed on the front facing surfaces and it will be more spaced out on the back surfaces. So this is caused when the layers of air separates away from the surface and begin to swirl. This is called turbulent flow. These all things you have already learned in the fluid mechanics courses. So the pressure drag is also called as foam drag. The foam drag or pressure drag contributes to almost 55 to 60% of the vehicle. So ഇതിന്റെ ഒരു ഡ്രാഗിന്റെ 50%, 55% or 60% എന്താണ് പ്രഷർ ഡ്രാഗ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. The pressure drag mainly depends on the longitudinal section
of the vehicle body. അതായത് വെഹിക്കിളിന്റെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സെക്ഷൻ അതിന്റെ നീളം അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രഷർ ഡ്രാഗ്. നീളം കുറവാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നീളം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വഴി കാണാൻ പറ്റും. Okay, so the pressure drag mainly depends on the longitudinal section of the vehicle body. It plays an important role in the contribution as its contribution is maximum. So, ഇത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ മെയിൻ റോൾ വഹിക്കുന്നത്. The selection of the body profile is important for low drag. So, selection of body profile, shape of the body is very important for keeping low drag. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രാഗിനെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാഗ് ലോ ആവണോ ഹൈ ആവണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ബോഡി പ്രൊഫൈൽ, വെഹിക്കിൾ ബോഡി പ്രൊഫൈൽ അനുസരിച്ച്. അതാണ് നമുക്കിപ്പം ഓരോ വണ്ടികളുടെ സ്പീഡിൽ പോകേണ്ട വണ്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദേ വിൽ ഹാവ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ്. ഇപ്പം സ്പോർട്സ് കാർ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ പറയും ഒരു എയറോഡൈനാമിക് ഷേപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് ഇതേപോലെ ഡ്രാഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. Now you can see the pressure drag. ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട്. ഒരു എയർ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ മോഷൻ. ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. വോർട്ടിസസ്, ഇതിനെ നമ്മൾ വോർട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഡയഗ്രമാണ് എന്റെ കാണിച്ചിരുന്നത്, പ്രഷർ ഡ്രാഗ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത്. So from the figure it can be seen that the vortices are created at the rear when viscous air flows over and pass the solid form. ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഹിൻഡ്രൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് വിസ്കസ് എയർ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വോർട്ടിസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ആ ഫിഗറിൽ കണ്ടത്. ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഫ്ലോ ടു ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം സ്മൂത്ത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോ. സ്മൂത്ത് സ്ട്രീം ലൈൻ ഫ്ലോയിൽ പോകേണ്ടതായിരുന്നു, പക്ഷെ എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് വന്നപ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ പോയി അല്ലേ. Pressure drag can be minimized by streamlining any solid form exposed to the airflow. So this pressure drag can be minimized by streamlining. Streamlining വഴിയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രഷർ ഡ്രാഗിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇനി എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓപ്പോസിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ. എയർ റെസിസ്റ്റൻസിന് ഒരു റിലേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതുപോലൊരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. ഇവിടെ എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയറിന്റെ മാസ് ഓഫ് എയർ ഫ്ലോയിങ് ഇറ്റ് ബി സ്മോൾ എം. അതുപോലെ ഇതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു ഡ്രാഗ് ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞു, അതിൽ ഒപ്പോസിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒപ്പോസിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും, അതാണ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്മോൾ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, ജസ്റ്റ് പറയാം. ഇത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. ഇവിടെ സപ്പോസ് mass of air be denoted by small m, is in kilograms. Now volume denoted by small q, meter cube. അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ. അതിനൊരു എം ബൈ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ
നമുക്ക് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ ഇൻറ്റു ടു. പിന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം അല്ലേ? Now density given by rho and area. എന്താ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് കാണാം എയർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? എയർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് വെലോസിറ്റി സ്മോൾ വി, മാസ് എം, വോളിയം പറഞ്ഞു ക്യൂ, ഡെൻസിറ്റി റോ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ ആണെന്ന് കരുതാം. ഫ്രണ്ടൽ ഏരിയ ബി ക്യാപിറ്റൽ എ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ദിസ് പ്ലേറ്റ്, ഈ പറഞ്ഞ പ്ലേറ്റിൽ വോളിയം ഓഫ് എയർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പ്ലേറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? തിക്നെസ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ, അതായത് വെലോസിറ്റി v ഇൻറ്റു ഏരിയ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം അറിയാമെങ്കിൽ മാസ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ദെൻ മാസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ക്യൂ അല്ലെ വെലോസിറ്റി അല്ലേ? മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് റോ. സോ റോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എ. നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മള് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു? ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തായിരുന്നു? ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ. കുറെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ആൽബിൻ തോമസ് ഉണ്ടോ അവിടെ? ആൽബിൻ തോമസ് അത് പോയി, അവിടെ ഇല്ല. കൊള്ളാം. ഭഗത് വിജയൻ എല്ലാണ്ണം ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോയേക്കാ തോന്നുന്നല്ലേ? കാർത്തികൻ നമ്പ്യാര് ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അതാരാ പറഞ്ഞേ? ബെസ്റ്റ് പോട്ടെ, ഇതിലോട്ടെ. ഓക്കെ, എന്തായാലും ആട്ടെ. അപ്പൊ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മൊമെന്റം എന്തായിരുന്നു? ഈ മൊമെന്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ എയർ ഇവിടെ
മൊമെന്റം ഓഫ് എയർ. മൊമെന്റം ഓഫ് എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ? മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ റോ ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി, അതായത് റോ 2v ഉണ്ടല്ലേ, റോ ഇൻറ്റു എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് മൊമെന്റം ലോസ് ബൈ ദ എയർ പെർ സെക്കൻഡ്. റോ എ ബി സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂട്ടൺസ് സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതിന്റെ ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അതിന്റെ ഫോഴ്സ്. therefore the force by Newton's second law, സെക്കൻഡ് നമുക്ക് മാതിരി ആയിപ്പോലെ, ന്യൂട്ടൺസ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ലോ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്, ഫോഴ്സ് F equal to റോ എ വി സ്ക്വയർ നമുക്ക് എഴുതാം. റോ എ വി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. നമ്മളിപ്പോ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂവിന്റെ ഒരു 60% മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു 60% മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു 40% എറർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ മാറ്റി എഴുതുന്നത് തരത്തിലാണ്. അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റോ എ വി സ്ക്വയർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് റോ എ വി സ്ക്വയർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുന്നു, സി ഡി ഇൻറ്റു ഹാഫ് റോ എ വി സ്ക്വയർ. ഈ പറഞ്ഞ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡ്രാഗ്. കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് drag. Okay, drag coefficient now. It mainly depends on the shape of the body. ഇത് ഒരു ബോഡിയുടെ പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സർക്കുലർ ഷേപ്പിനായിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കും. സ്ഫിയറിന് ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ റെക്ടാങ്കുലർ ബ്ലോക്കിന് വേറെ രീതിയിലായിരിക്കും. അതിന്റെ ലെങ്ത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫറെന്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡ്രാഗ് ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ drag coefficient denoted by CD which is equal to ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് 2 into F drag force F അല്ലെങ്കിൽ air resistance F divided by rho A B square ആണ് coefficient of drag അല്ലെങ്കിൽ drag coefficient. Okay, ഇതായിരുന്നു എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ടേംസ് വരുന്നുണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഫ്ലോ വേഗ് ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ ഇറ്റ് is a turbulent volume of air created at the rear end of the forward moving car. So in the rear end portion you can see the turbulent volume like this. This is termed as a after flow wake. So wake എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോ പോകുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു കാറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എയറിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ
പല പല ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവും, മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ അതിന്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ, ഇതിനാണ് നമ്മൾ വേക്ക് നമ്മൾ പറയും. ഈ കേസിൽ ഈ ഒരു വോളിയം, ഈ പർട്ടിക്കുലർ വോളിയം റെയർ സർഫസിന്റെ റെയർ എൻഡിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ, സോറി വോളിയം, അവിടെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ആഫ്റ്റർ ഫ്ലോ വേക്ക് എന്ന് പറയാം. So this is the turbulent volume of air created at the rear end of the moving forward moving car. The wake has a cross-sectional area. It is equal to the area of the rear vertical boot panel plus the rearward projected area. ഈ ഏരിയകളെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോൺഫ്രഷണൽ ഏരിയ. ഇതാണ് ആഫ്റ്റർ ഫ്ലോ വേക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ സ്ട്രീംലൈൻ എയറോഡൈനാമിക് ബോഡി ഷേപ്പ് മിനിമൈസിംഗ് ദ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഫോർവേഡ് മോഷൻ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ. സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് CD. അതിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എ സ്ട്രീംലൈൻ എയറോഡൈനാമിക് body shape in minimizing the air resistance to forward motion of the vehicle. So, in order to minimize the air resistance, we have to consider this particular coefficient. We have to find out the coefficient. Now, a low drag coefficient. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. A low drag coefficient makes the streamline shape of the body to move easily with the reduced resistance. So when the drag coefficient is low, that means it will be having reduced resistance. Air resistance will be low, so the body can move easily. Now the poor streamlining of the body causes high drag coefficient. If the shape, we have already said that the drag coefficient value depends on the shape of the body or the in particular the vehicle. So what happens if the poor streamlining is done, then it will cause high drag coefficient, and therefore there is a high air resistance when the vehicle is in motion. So, in case of the poor streamlining of body or the vehicle with poor streamlining, there will be high air resistance when it is in motion. These are the drag coefficient of certain vehicles. For example, for light van and all, the drag coefficient is 0.3 to 0.5. For sports car, you can see drag coefficient as 0.28 to 0.4. And saloon car is like this. Buses and coaches 0.4 to 0.8. So here you can see for the sports car and all, very low value, because their main aim is to have good speed. So they should have good streamlined motion, and ultimately they will have low coefficient. Now, drag coefficient of various body shapes. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പല ഷേപ്പിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല ഷേപ്പിന്റെ ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ഓരോ ഫിഗർ നോക്കുക, ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് അതിന്റെ വാല്യൂസ് പറയുക, 1-2 സെന്റൻസ് അതിന്റെ കുറിച്ച് എഴുതുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഫോർ സർക്കുലാർ പ്ലേറ്റ് drag coefficient is 1.15. For the cube is 1.05, which is less than the circular disc. ഈ കോണിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് 0.5, കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ്. അതേപോലെ ഇതാണ് 60 ഡിഗ്രി കോണാണ്. ഇനി സ്പിയറിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവാണ്. എത്രയാണ്? 0.047. ടിയർ ഡ്രോപ്പ് എന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല
എല്ലാവർക്കും സ്പിയറിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടിയ പോലെ, അതായത് തുള്ളി പോലെ. അപ്പൊ ഇതിന് എന്താണ് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ്, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ്, അതായത് 0.05 കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ്. ഇതിന്റെ ഓരോന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. First, circular plate. Circular plate here. The airflow is on, and there is an immediate end on the pressure difference. The rim ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിഞ്ഞു, ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ പാടെ തന്നെ അതിന്റെ pressure difference കഴിഞ്ഞു. So at the rim the flow separation takes place. ഈ റിമ്മിലായിരിക്കും അതിന്റെ flow separation നടക്കുന്നത്. അതുപോലെ അതിന്റെ coefficient, they will have a high drag coefficient of value 1.15. സർക്കുലർ പ്ലേറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബ്. ട്യൂബിന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഇവിടെ എന്താണ് എയർ ഫ്ലോ ഈസ് ഡോൺ, ബട്ട് എ ബൗണ്ടറി ലെയർ അറൗണ്ട് സൈഡ് ഡിലേസ് ദ ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ. ഈ ബൗണ്ടറി ലൈൻ കാരണം എന്താണ്, അത് കുറച്ച് ഡിലേ എടുക്കും. ഇനി അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഡ്രാഗ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് 1.05. For degree 60-degree cone, 60-degree cone കേസിൽ തന്നെയാണ് 60-degree cone. The coefficient of drag is 0.5. ഇതാണ് ഈ രീതിയിലാണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ വരിക. ഫോർ ദ സ്പിയറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കുറവായിരിക്കും. The coefficient of drag is 0.047. ലാസ്റ്റ് എയർ ഡ്രോപ്പ്. ഇതാണ് ഒരു എയറോഫോയിൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇവിടെ ഈ ഷേപ്പിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് coefficient of drag, which is equal to 0.05. ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ഷേപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു ടേം വരുന്നതാണ് ബേസ് ഡ്രാഗ്. ബേസ് ഡ്രാഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നേരെ ഒരു ടിയർ ഡ്രോപ്പിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ സർഫസ് ആണ് വരുന്നത്. രണ്ടിടത്തും വരുന്ന ഫ്ലോന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് കാണിച്ചത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ടർബുലന്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ട്, ഇവിടെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ കാർ ബോഡി ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദ പ്രഷർ ഡ്രാഗ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പം ഷേപ്പ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിന്റെ പ്രഷർ ഡ്രാഗിനും വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. കട്ട് ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ occurs is called base area. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന പോർഷൻ, ഈ ഒരു പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടാണ് ഫ്ലോ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ബേസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസ് ഏരിയ. The negative vortex pressure generated is called base drag. അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് വോർട്ടെക്സ് പ്രഷർ, ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ബേസ് ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയും. വാസു മൈക്ക, ആരാടെ ഈ വാസു? എന്തരാട്ടെ? Okay. While designing a car, a taper slightly towards the rear end is followed. Therefore, the flow separation occurs beyond the rear axle. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു കാർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെയർ എൻഡ് പോർഷനിലേക്ക്
ഒരു ടാപ്പർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ വണ്ടികളും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഒക്കെ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഷേപ്പ് അല്ല ഇപ്പം മോഡേൺ കാർ വരുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ മാറി 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 മോഡേൺ കാർ വരും തോറും എല്ലാരും എയറോഡൈനാമിക് എനിവേ അപ്പൊ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കാറിലൊക്കെ എന്താണ് ഇതേപോലെ ഒരു ടേപ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ടേപ്പർ കൊടുക്കും which is slightly towards the rear end. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയാം.